1114. قال الامام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام یا زریح دع الناس یذهبوا حیث شاءوا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے معتبر صحابی، اپنے عظیم صحابی جناب زریح محاربی سے فرماتے ہیں، اے زریح، لوگ جدھر جاتے ہیں جانے دیں، آپ ان سے تعلق نہ رکھیں، لیکن ہمارے چاہنے والوں کو حکم دیں کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو جائیں، کیونکہ زیارت امام حسین علیہ السلام مرد و زن، چھوٹے بڑے سب کے اوپر واجب ہے۔ صرف زریح محاربی ہی سے نہیں بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک خاتون جو ام سعید احمسیہ نام کی تھی، ان سے بھی آپ نے سوال کیا کہ اے ام سعید، کیا تم زیارت امام حسین علیہ السلام کو جاتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، مولا ہاں، میں زیارت امام حسین علیہ السلام کو جایا کرتی ہوں۔ تو امام نے صیغہ امر استعمال کرتے ہوئے ام سعید احمسیہ سے کہا، زوری ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جایا کرو، اس لیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام مرد و زن دونوں پر واجب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اہمیت اس قدر ہے کہ میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا اور مومنین اب جنت میں اپنے مقام تک پہنچ جائیں گے، اپنے مرتبے اور اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، تو وہاں سے ہر شخص کو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اپنے اعمال و کردار اور عقیدت کی بنیاد پر جنت میں تو پہنچ جائیں گے، لیکن ہر شخص ہر وقت امام حسین علیہ السلام اور دیگر معصومین علیہ السلام کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ صرف وہ مومنین ہی امام حسین علیہ السلام اور دیگر معصومین علیہ السلام کی ملاقات کا شرف جنت میں پائیں گے، اور جب چاہیں گے معصومین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ سکیں گے کہ جنہوں نے دنیا میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہو۔ تو اس سے ایک فرق کا اندازہ ہوا، وہ یہ کہ ہم اپنے ایمان کے زور پر اپنے عمل صالح کی مدد سے جنت میں تو پہنچ جائیں گے، لیکن معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ہر کوئی شخص نہیں پہنچ سکے گا، یعنی بلا ناغہ امام سے معصومین کی ملاقات کا شرف بس انہی لوگوں کو حاصل ہوگا کہ جو دنیا میں زیارت امام حسین علیہ السلام کر چکے ہیں۔ صرف مومنین کی بات نہیں ہے بلکہ فرشتگان الہی، اللہ کے فرشتے بھی ظہور امام زمان علیہ السلام کے بعد ہر شخص امام زمان علیہ السلام کی خدمت کا شرف نہیں حاصل کر سکے گا۔ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں میں سے بس وہی فرشتے امام زمان علیہ السلام کی نصرت کا شرف حاصل کر سکیں گے جن فرشتوں نے زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کی ہوگی، اور جو فرشتے دنیا میں اترے اس لیے تاکہ وہ نصرت امام حسین علیہ السلام کر سکیں، وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے لیے تو زیارت امام حسین علیہ السلام وہ عظیم شرف ہے کہ جو ہر کسی کو نہیں ملتا، بلکہ یہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جنہیں اللہ نے زیارت امام حسین علیہ السلام کا شرف عطا کیا۔ آج
وائرس کی وجہ سے نہ جانے کتنے زائرین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق اور اشتیاق رکھنے کے باوجود شرف زیارت امام حسین علیہ السلام سے محروم ہیں، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے، ان تمام مومنین کو جو زیارت نہیں کر سکے ہیں، انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اگر انہیں روک دیا جاتا ہے تو ایک دن روکنے کی وجہ سے ان کے دل میں خداوند متعال ایسی خوشی، ایسی فرحت عطا کرے گا کہ اس فرحت کا خاتمہ قیامت تک نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے زیارت کا مثلا ویزا لینے، پاسپورٹ بنوانے یا ٹکٹ لینے یا کسی اور وجہ سے کہیں پر اسے ایک مرتبہ مارا جائے یا سرحد پر پہنچ کر یا ایئرپورٹ پہ پہنچ کر کسی بے ادبی کا شکار ہو تو ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی اور زائر امام حسین علیہ السلام کو خوشی حاصل ہوگی۔ اس خوشی کے بیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کی راہ میں اگر اسے ایک تھپڑ مار دیا جائے، ایک ضرب لگا دی جائے، تو وہ شخص جو زائر امام حسین علیہ السلام کی توہین کا سبب بنے گا، نہ صرف یہ کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا اس زائر امام حسین علیہ السلام کو کہ جس کے ساتھ بے ادبی کی گئی ہے، اسے لے کر اپنے ساتھ جہنم کے دروازے پر آئیں گے اور اس شخص کو جس کو ضرب لگائی گئی ہے، جسے مارا گیا ہے، جسے زیارت امام حسین علیہ السلام سے روک دیا گیا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر جب در جہنم پر آئیں گے تو اس وقت رسول خدا ارشاد فرمائیں گے، اے زائر دیکھ جہنم کی آگ میں کس طریقے سے تجھے ایک ضرب لگانے والے کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس وقت وہ زائر خداوند متعال کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہے گا، الحمدللہ الذی انتصر لی ولولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے میرے لیے انتقام لیا، میرے دشمن سے، مجھے تھپڑ مارنے والے سے اور فرزند رسول خدا کے دشمنوں سے۔ تو مومنین کرام، زن و مرد، چھوٹے اور بڑے، اے اہل بیت کے چاہنے والے، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام وہ عظیم شرف ہے کہ اس راہ میں جو فرشتے خدمت زائر امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، بس انہی کو امام زمان علیہ السلام کی نصرت کا شرف ملے گا۔ اور جو مومنین زیارت امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، بس انہی کے لیے یہ آزادی ہوگی کہ جب بھی وہ چاہیں خدمت اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں پہنچ سکیں گے۔ یعنی ہر شخص، ہر مومن جو جنت میں پہنچ جائے گا، اسے ہمہ وقت اہل بیت کی خدمت میں پہنچنے کا اور ان سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ مومنین جو زیارت امام حسین علیہ السلام کر سکے ہیں، بس انہی کو شرف ملاقات اہل بیت جنت میں مسلسل حاصل رہے گا۔ یعنی وہ جب چاہیں گے خدمت اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں پہنچ سکیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین وصلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ التواضع أن ترضى بمن يسيئون المجلس وأن تسلم على من تلقى وأن تترك النظام وإن كنت محقا، مو الأنانية أن تدافع عن نفسك وعن آرائك الإمام أمر سند أو كذب، لا، تواضع لله واسكت، ولا تحب أن تحمد على التقوى. أنا صليت وأنا صليت صلاة الليل وأنا أحضر تحتين ليلة الجمعة. اسكت، اما يجري لو ما يجري طبعا يعلم. فان كنت عندك اهميه لديه
يقبلها منه، واما ان تورط نفسك بالرياء فتعتذر. صلوا على محمد وآله. بل واد المنع اخلاقيا عن تقديم الطاعه والتمسك بها حتى الى الله سبحانه، حتى الى الله. لا تقل انا فعلتك وانا صليت لك، لا، سلم بس ذنوبك. المعصوم يقول ليس لي عمل استحق به الجنه، فكيف انا وامثالي من المتدينين الفقراء؟ اعتبروا يا اولي الابصار الى متى انتم هؤلاء وملوثين بالذنوب والدنيا الدنيئه والنفس الاماره بالسوء؟ الى متى؟ قلت حبيبي صلوا على محمد وال محمد. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أعلم من رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة. هو يعطيها الواحد شغلة سيدنا تعطيك إياها، هو يشدها ترفض الزوجة ويشدها ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك، ويجيب دعوة المملوك إلى قبض الشعير، لا يقف من دعوة المملوك فولا من هو أشرف منه. فهل في الحوض وغير الحوض شخص أشرف من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حتى المراجع، حتى سيد محمد الصدر. وهل في الحوض شخص يقبل بمثل هذه الامور التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى المراجع، حتى سيد محمد الصدر. وانا اقدم ذنوبي امامكم. هل واحد يقبل ان يجلس على الارض وياكل على الارض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على قبض الشعير؟ فليكن الواحد منا كما ورد حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وحاسبوها قبل ان تعاتبوا واعلموا ان امامكم عقبا تغدا ولا يمر فيها الا الافضل عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आप हज़रात के सामने ये गुफ्तगू कर रहा था कि मोमिनीन में से कुछ ही मोमिनीन जन्नत में पहुँचने के बाद जवार मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का शरफ़ पाएंगे और उनसे मिल सकेंगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा हूँ, बल्कि रवायात मासूमीन में इसकी तरफ इशारा किया गया है। मैदान महशर में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से हर वक्त मुलाकात का शरफ़ हासिल करने वाले सारे मोमिनीन नहीं होंगे। एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में ये गुफ्तगू हो रही थी कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि तुम में से कौन है जो मेरे ऊपर एहसान करे? जिसने मेरे ऊपर एहसान किया है, जिसने मेरे ऊपर एहसान किया है। ये सवाल ज़ाहिर है कि पैगम्बर इस्लाम के ऊपर किसका एहसान होगा। उस वक्त पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया था कि चंद लोग ऐसे हैं कि जो मेरे ऊपर एहसान करने वाले हैं। उनमें से एक वो लोग हैं कि जो मेरे अहले बैत की मदद करते हैं, और मेरे चाहने वालों में से वो लोग जो मेरी ज़रूरियत का ख़याल रखते हैं, उनकी नुसरत और मदद करते हैं। उन्हीं रवायतों के एक फ़िक्रे में इस तरह से भी आया है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने वाले भी उन लोगों में से हैं कि जो बिलाफसल रसूल खुदा की खिदमत में पहुँचेंगे। पैगम्बर इस्लाम जो इरशाद फरमा रहे थे, तो उसमें से कुछ लोग खड़े हो गए कि अगर ऐसी बात है तो अल्लाह के रसूल, हमने भी आपकी ज़ुर्रियत के साथ एहसान किया है, उनके ऊपर
उनकी नुसरत की है, उनकी मदद की है। ये मैदान महशर का वाक़या है। उस वक्त कुछ लोग खड़े हो जाएंगे और उन्हें जनाब रसूल खुदा मकाम वसीला, जो जन्नत के दर्जात में से एक दर्जा और अजीम जगह है, वहाँ पर उन्हें सुकूनत देंगे। रवायत का फ़िक्रा है, फ़युस्किनुहुम फिल वसीलत हैसु ला यहजुबूना अन मुहम्मदिन व अहल बैतिही। ये लोग, ये मोमिनीन कि जो दुनिया में नुसरत अहले बैत, दुनिया में अहले बैत के अफराद, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अहले बैत मुराद हों जो मासूम और मनसूस हैं, बल्कि यहाँ पे ज़ुर्रियत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि तमाम अहले बैत के अफराद यानी सादात किराम की नुसरत करने वाले, मदद करने वाले, उनकी किसी तरीक़े से सपोर्ट करने वाले लोग मैदान महशर में जब वारिद होंगे और वहाँ से जब जन्नत में वारिद होंगे, तो उस वक्त रसूल इस्लाम उन्हें मकाम वसीला में रखेंगे कि जहाँ से वो जब चाहेंगे, फ़िक्रा क्या है, ला यहजुबूना अन मुहम्मदिन व अहल बैतिही, उनके दरमियान और अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई हिजाब नहीं होगा। वो जब चाहेंगे अहले बैत की खिदमत में पहुँच जाएंगे। तो इस फ़र्क से अंदाज़ा हुआ कि मोमिनीन जन्नत में जाएंगे, लेकिन सारे मोमिनीन अहले बैत ताहिरीन से हर वक्त मुलाकात का शरफ़ हासिल नहीं कर सकेंगे। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो या बक़िया मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत हो, हमारे ऊपर लाजिम है, मर्द व ज़न पर वाजिब है। लफ्ज़ वाजिब शरई हुक्म है, इसके लिए बहस है और उलमा ने इसमें काफ़ी बहसें कर डाली हैं, लेकिन कलिमात की तावील के लिए कोई ना कोई करीना चाहिए। उम्मे सईद अहमसिया की रवायत जो पढ़ी गई, उसमें फ़रीज़ा और वाजिब का कलिमा दोनों इस्तेमाल हुआ है। फरमाते हैं इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, फ़इन्नहा वाजिबतुन अलर रिजाल वन निसा, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मर्द व ज़न सबके ऊपर वाजिब है। और यही नहीं, बल्कि हमारे पास एक रवायत जिसमें जनाब इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ज़ूरू मौताकुम, ऐ हमारे चाहने वालों, अपनी मैयतों की भी ज़ियारत करो, कब्रस्तान जाया करो, मोमिनीन की कब्रों के ऊपर फातिहा पढ़ा करो, उनकी ज़ियारत के लिए जाया करो। फ़इन्नहुम यफ़रहून बिज़ालिका, इसलिए कि मोमिनीन जो दफन हो चुके हैं, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जब कोई उनकी ज़ियारत और उनके कब्र पर पहुंचता है तो वो खुश होते हैं। इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने मुर्दों की ज़ियारत किया करो, हुक्म है, दस्तूर है। ज़ूरू जमा का सेगा है, अम्र का सेगा है, जिसमें हुक्म दिया जा रहा है। तो जब हमें अपने मुर्दों की ज़ियारत का हुक्म है, तो जो ज़िंदे जावेद है, जिसकी ज़ियारत को मासूमीन ने वाजिब करार दिया है, उसकी ज़ियारत क्यों करना लाजिम, और उसकी मुलाकात, उसके कब्र पर पहुंचना, उसके मज़ार पर पहुंचना क्यों ना वाजिब और लाजिम होगा। यही नहीं, हम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए न सिर्फ़ ये कि उखरवी सवाब और जन्नत में दर्जात हासिल करते हैं, बल्कि दुनिया में भी बहुत से फ़ायदे हैं, जिनमें से एक फ़ायदा उम्र तूलानी हो जाती है, रिज़्क़ में वसात पैदा होती है, मज़ीद हमारी दुआएं कबूल होती हैं, बरकत हासिल होती है। इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपनी एक हदीस शरीफ में फ़रमाते हैं कि तुम्हें चाहिए कि अपनी माँ की कब्र पर जाओ। दूसरा फ़क़रा, तुम्हें चाहिए कि अपने बाप की कब्र के ऊपर जाओ और वहाँ पर हाजत तलब करो। इमाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं कि तुम्हें चाहिए कि अपने माँ बाप की कब्र पर जाओ, उनकी ज़ियारत करो, वहाँ पर हाजत तलब करो। ये वहाँ पर जाकर हाजत तलब करने के लिए इमाम एक क़ैद, एक शर्त ज़िक्र करते हैं, बादमा यदउ लहुमा, जो शख्स अपनी माँ की कब्र के ऊपर जाए, माँ की कब्र की ज़ियारत करे, वहाँ फ़ातिहा पढ़े और
वहाँ पहुँचने के बाद अपनी माँ के हक़ में दुआ गो हो। इसी तरीके से बाप की कब्र पर पहुँचे और वहाँ कोई अपनी हाजत तलब करना चाहता है, अपनी मुराद पाना चाहता है, ये किसी मज़ार की बात नहीं हो रही है, अपनी माँ की कब्र की बात हो रही है, अपने बाप के कब्र की बात हो रही है। इमाम फरमाते हैं कि तुम्हें चाहिए कि अपने माँ और बाप की कब्र पर जाओ, वहाँ हाजत तलब करो। ज़ियारत करने के बाद, फातिहा वगैरह पढ़ने के बाद एक शर्त और लगा रहे हैं, बादमा यदउ लहुमा। वो शख्स जो कब्र पर पहुँचा है उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि माँ और बाप के हक़ में पहले दुआ करे, दुआ कर ले, फातिहा पढ़ ले और उसके बाद अपने हाथों को उठाकर अगर खुदा की बारगाह में किसी हाजत को तलब करना चाहता है तो यकीनन उसकी हाजत पूरी होगी। ये इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। तो जब एक मोमिन की कब्र जो माँ है, एक मोमिन की कब्र जो बाप है या दूसरे रिश्तेदार हैं, उसकी कब्र की ज़ियारत का हुक्म दे रहे इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, वहाँ दुआ करने का हुक्म दे रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि अगर वहाँ जाओगे तो तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी। बाप की कब्र पर, माँ की कब्र पर जो मुमकिन है शहीद ना हों, आदी और तबी मौत मरे हों, तो उनकी कब्र के ऊपर भी हाजत पूरी होती है, दुआएं कबूल होती हैं। तो जो सैयदुश शुहदा है, जो ज़िंदा जावेद है और अइम्मा ताहिरीन के मज़ारात पर जिन्हें हम मुर्दा नहीं कह सकते, कुरान कह रहा है कि शुहदा ज़िंदा हैं और अल्लाह ने उनको मकाम व मर्तबा इस कदर अज़ीम अता फ़रमाया है कि दूसरे लफ्ज़ों में गोया अपनी खुदाई उन्हें अता कर दी है। तो उनकी कब्र पर, उनके मज़ार पर पहुँचने के बाद हमारी हाजतें, हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होंगी। आप हज़रात जानते हैं, पढ़ते और सुनते रहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं, इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। आप जब नजफ़ पहुँचे हैं ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए, तो सहरा के किनारे, सहरा में थे, अभी नजफ़ में दाखिल नहीं हुए थे कि आपने अपने एक सहाबी से कहा कि अभी शाहरा से एक शख्स गुज़रेगा, जब वो वहाँ पहुँचे तो तुम उससे मिलना, सलाम व कलाम के बाद कहना कि यहाँ फ़र्ज़ंद रसूल खुदा मौजूद हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, और फिर उसे मेरी खिदमत में ले कर के आना। सहाबी गया, शाहरा पर पहुँचने के बाद कुछ देर के बाद क्या देखता है कि एक शख्स ऊँट के ऊपर सवार लकोदक सहरा से दाखिल हो रहा है, शाहरा से पहुंच रहा है। जब वो करीब पहुंचा, इस इमाम के सहाबी ने उसे सलाम किया और सलाम करने के बाद उससे कहा, ऐ शख्स, तुम्हें यहाँ पर रसूल खुदा की औलाद में से एक बुज़ुर्गवार तशरीफ़ लाए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो अपने ऊँट से उतरा, इमाम की खिदमत में पहुंचा और उसके बाद सलाम के बाद इमाम ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या इरादा है। तो उसने कहा कि मैं ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गरज से निकला हूँ। इमाम ने पूछा तुम कहाँ। बाज़ रवायत में है, फ़िक्रा ये है कि ख़ुद इमाम ने फरमाया कि तुम यमन के रहने वाले हो। उसने कहा हाँ। यमन के फ़ना शहर या देहात के रहने वाले हो। उसने कहा हाँ। कहा क्या नीयत ले करके ज़ियारत के लिए जा रहे हो। तो उसने कहा बस मैं इमाम की खिदमत में पहुंच करके वहां नमाज़ पढ़ना चाहता हूं, इमाम की ज़ियारत करना चाहता हूं और ज़ियारत की नमाज़ पढ़ने के बाद वहां से वापस हो जाऊंगा। कोई काम, कोई तिजारत, किसी से मुलाकात कुछ भी नीयत में नहीं है। इमाम ने उस शख्स से फरमाया, ऐ यमनी भाई, तू इस ज़ियारत के ज़रिए से हासिल क्या करना चाहता है। तेरा मकसद जब तिजारत नहीं, किसी से मुलाकात नहीं और कोई काम नहीं है, सिर्फ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जा रहे हो, तो इस ज़ियारत से तुम्हें मिलता क्या है। मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ रवायत का फ़िक्रा। तो उस यमनी ज़ायर से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ऐ भाई ये बतला कि तुझे इस ज़ियारत के बदले में मिलता क्या है। गोया इमाम
इस दुनियावी उमूर के सिलसिले में, दुनियावी फ़ायदे ज़ियारत इमाम हुसैन इस्लाम के सिलसिले में सवाल कर रहे हैं। उस शख्स ने कहा, ऐ फ़र्जंद रसूल खुदा, मुझे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बड़े फ़ायदे हैं, बहुत बरकत होती है, माल और रिस्क में भी बरकत होती है। माशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे औलाद भी बहुत दी है और हम हिफ्ज़ व अमान इलाही में रहते हैं। ये वो बरकतें हैं जो हमें ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हासिल होती हैं। तो उस वक्त इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस यमनी शख्स से फरमाया, अफ़ला अज़ीदुका फ़ीहा, क्या मैं ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत में एक और चीज़ तुझसे बयान न कर दूँ? तो उसने कहा, जी फ़र्जंद रसूल खुदा, बयान कीजिए। तो उस वक्त इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस यमनी शख्स से फरमाया कि तुझे इस ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दुनियावी बरकतों के साथ, दुनियावी तूल उम्र के साथ, दुनिया में रिस्क और औलाद में बरकत के साथ, तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान के साथ तुझे रोज़ क़यामत एक हज, उस हज का सवाब मिलेगा जो हज मकबूल होगा, जिसे खुदा ने कबूल कर लिया होगा। और सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि वो हज जो तूने अगर रसूल खुदा के साथ किया होता, मैंने अगर लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यहाँ इमाम शर्त नहीं रख रहे हैं बल्कि सीधे और साफ़ लफ्ज़ों में फरमा रहे हैं, वो हज जो मकबूल है, वो हज जो रसूल खुदा के साथ किया गया है, उसका अजर दोचंद हो जाता है। इंसान हज के सवाब का अंदाज़ा नहीं कर सकता, और वो हज जो रसूल खुदा के साथ अंजाम दिया गया हो और मकबूल भी हो, वो अजर तुझे दिया जाएगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बदले। रवायत का फ़िक्रा है, फ़बहर रजुल, वो ज़ायर जो यमन से सिर्फ़ दुनियावी बरकतों, दुनियावी रिस्क में तोसे वग़ैरह के लिए ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए निकला था, जब उसने ये सुना कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अजर व सवाब में मुझे रसूल खुदा के साथ किए गए हज का सवाब मिलेगा, तो बेपनाह खुश ही सिर्फ नहीं हुआ बल्कि उसे बेहद ताज्जुब हुआ। जैसे ही उसको ताज्जुब हुआ, इमाम ने फरमाया, तुझे इस ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदले 2 ऐसे हज का सवाब दिया जाएगा जो हज मकबूल भी है और उसे रसूल खुदा के साथ अंजाम दिया गया है। वो शख्स और ताज्जुब करता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तुझे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदले में 3 ऐसे हज का सवाब दिया जाएगा जो हज न सिर्फ मकबूल है बल्कि रसूल खुदा के साथ अंजाम दिया गया है। इसी तरीके से इमाम ज़िक्र करते जाते हैं और वो यमनी ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ताज्जुब करता जाता है, यहाँ तक कि बात 30 हज मकबूल तक पहुँची, जिन हज को जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अंजाम दिया गया है। यकीनन वो यमनी शख्स इस रवायत से ज़ाहिर नहीं होता कि वो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम को पहचानता था, नहीं, बल्कि वो फ़र्जंद रसूल खुदा सिर्फ कह रहा था और उसे आशनाई नहीं थी। लेकिन इमाम ने उसके सामने जब दुनियावी फ़वाइद के साथ उखरवी फ़ायदा और अजर व सवाब का तज़किरा किया तो उसे हैरत हुई। यकीनन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो अज़ीम शरफ़ है कि जिस शरफ़ के बदले में भी शरफ़ तो है ही, इज़्ज़त तो है ही, मकाम व मर्तबा तो है ही। दुनिया में इंसान की उम्र तूलानी होती है, रिज़्क़ में बरकत होती है, बहुत सी मुसीबतों से, बलाओं से, हादिसात से इंसान बच जाता है और आखिरत में जो अजर व सवाब है उसका कोई अंदाज़ा नहीं सिवाय मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के। बस वही बतला सकते हैं कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अजर व सवाब क्या है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से दुनियावी फ़वाइद और बरकतों का तज़किरा कर रहे थे। दुनियावी फ़वाइद के साथ साथ उखरवी फ़वाइद भी और जो अजर व सवाब ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिलना है उसका कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, ये बयान किया जा रहा था। बाज़ आमाल ऐसे हैं कि जिसकी बुनियाद पर इंसान अगर बदबख्त हो तो खुशबख्त हो जाता है, और अगर खुशबख्त है बाज़ जराइम की बुनियाद पर बदबख्त भी हो सकता है। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो अज़ीम मकाम, मर्तबा और अज़ीम अमल है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान अगर दुनियावी एतबार से बदबख्त रहा हो, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद रही हो, लेकिन अगर वो ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बन जाए तो उसे खुदावंद मुताल बदबख्त इस दुनिया से नहीं जाने देगा। वो मोमिनीन जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर लेते हैं, अगर वो तबीई मौत इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो अगर वो ज़ियारत कर चुके हैं और तबीई मौत, शहीद नहीं हुए हैं, मकाम में शहादत दर्जा शहादत हासिल नहीं किया, अपनी तबीई मौत अगर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो रवायत कहती हैं कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने की वजह से खुदावंद मुताल उनकी लाश को उनकी कब्र के अंदर रहने नहीं देता, बल्कि उनकी लाश औलियाए खुदा के साथ, शुहदा के साथ जाती है। और वो दूसरे लफ्ज़ों में रूहानी एतबार से, रूह के एतबार से तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत की बारगाह में होते हैं, जिस्मानी एतबार से भी, लेकिन अगर शहीद हो ज़ाहिर इमाम हुसैन तो उसका कोई बयान नहीं, यकीनन वो 18 दिन से पहले भी। मैं गुफ्तगू कर रहा था कि बाज़ आमाल इतने प्यारे, इतने अजीम और इतने अहम हैं कि इंसान अगर बदबख्त ज़िंदगी गुजार चुका है, सारी ज़िंदगी तबाहियों में उसने गुजारा है, गुनाहों में मुलव्वस रहा है, अगर वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने का शरफ़ हासिल कर ले तो उसे खुदावंद मुताल बदबख्ती की ज़िंदगी, शकावत की ज़िंदगी नहीं गुजारने देगा, और वो इस दुनिया से शकी और बदबख्त नहीं जाएगा। मैं आप हज़रात के सामने इस सिलसिले में एक रवायत पढ़ना चाहता हूँ। इमाम के एक सहाबी हैं खसामी, उनसे इमाम फरमाते हैं, ला तदा
زیارت الحسین ابن علی علیہ السلام، کبھی بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہ کرنا۔ ایک روایت میں لا تدع زیارت الحسین لخوف، کسی خوف کی بنیاد پر، کسی بھی قسم کا خوف ہو، جس میں یہ کرونا وائرس بھی شامل ہے، قتل بھی شامل ہے، اور ہمارے فقہا نے کسی نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی راہ میں قتل ہو جانے والا معاذ اللہ وہ شہید نہیں ہے۔ نہیں، سب نے اتفاق کیا ہے، کہیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی یا کوئی ایسا فقرہ نہیں ملتا کہ نہ کوئی فتویٰ ایسا ہے کہ جس میں راہ امام حسین علیہ السلام میں، زیارت امام حسین علیہ السلام میں مارا جانے والا انسان شہید نہ ہو، یا اسے اس کی موت طبعی موت قرار دیا گیا ہو یا خودکشی قرار دیا گیا ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں میں گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا عمل کہ جو انسان کو شقی ہونے کے باوجود خوشبخت بنا سکتا ہے، سعید بنا سکتا ہے، تو وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ خثعمی سے چھٹے امام فرماتے ہیں لا تدع زیارت الحسین ابن علی علیہ السلام، دیکھو ہرگز امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہ چھوڑنا۔ اگر زیارت کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں یحییک اللہ سعیدا، خداوند متعال تمہیں سعادت مند زندگی عطا کرے گا، یعنی تمہاری حیات سعادت مند ہو جائے گی۔ ممکن ہے دنیاوی تکلیفیں ہوں، مصیبتیں ہوں، لیکن جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کر لے گا اس کی حیات معنوی طور پر سعادت مند زندگی ہے۔ اور دوسرا فقرہ لا تموت الا سعیدا، یہ بھی یاد رکھو کہ تمہیں موت جو آئے گی وہ بدبختی کی موت نہیں آئے گی، سعادت مندی کی موت آئے گی، تم سعید اس دنیا سے رخصت ہوگے۔ یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام ضمانت ہے کہ انسان اس دنیا سے خوشبخت اور سعید جاتا ہے۔ تیسرا فقرہ ہے یکتبک اللہ سعیدا، خداوند متعال تمہاری حیات کو صرف سعید نہیں، تمہاری موت کو صرف خوشبخت نہیں، بلکہ تمہیں سعید لوگوں میں سے لکھ دے گا۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر انسان پوری حیات 50 60 70 80 سال کی زندگی بسر کیا ہو اس نے، اور وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا شرف پا جائے، اور وہ اس کی سابقہ حیات بہت ہی بدبختی، بہت ہی گناہوں میں ملوث گزری ہو، لیکن اگر اس نے زیارت امام حسین علیہ السلام کر لی ہے تو خداوند متعال اسے خوشبخت بنا دے گا، اس کی حیات بھی خوشبخت اور اس کی ممات بھی خوشبخت، اور وہ خود ذاتی طور پر خوشبخت ہو جائے گا، اور یہ شرف زیارت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اسے حاصل ہوگا۔ جی ہاں عزیزان محترم، زیارت امام حسین علیہ السلام، اور وہ اس موقع پر 40 کے موقع پر کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور بنی ہاشم کے بہت سے لوگ 40 کے دن، سہلوم کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے پہنچے تھے، اور لٹا ہوا قافلہ بھی آج ہی کے روز یعنی 40 کے روز وہاں پہنچا تھا، اور وہاں پر مصائب امام حسین علیہ السلام بیان کرنے والے جناب امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب صلوات اللہ علیہا اور دیگر اہل حرم تھے، اور سننے والوں میں بنی ہاشم کے وہ لوگ جو مدینہ سے، اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری زیارت امام حسین علیہ السلام کو پہنچے تھے، وہ سننے والوں میں سے تھے۔ یہ صف عزا جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے بچھائی، یہ صف عزا امام سجاد علیہ السلام نے بچھائی، اور سامعین میں بنی ہاشم کے ساتھ رسول خدا کا بوڑھا صحابی تھا، زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کے لیے پہنچا تھا، لیکن وہاں صرف زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں بلکہ امام سجاد علیہ السلام کی بھی زیارت کا شرف اسے حاصل ہوا۔ امام کو پانے کے بعد جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے ساتھی کے ساتھ جب قریب پہنچے
تو چاہا کہ امام سجاد کو اپنی باہوں میں بھر لیں، ہاتھ آگے بڑھایا، باہوں میں بھرنا چاہا، جناب سید سجاد یہ کہہ کر علیحدہ ہو گئے، اے نانا کے بوڑھے صحابی، اے جابر بن عبداللہ انصاری، مجھے اپنی باہوں میں نہ بھیجیے، اس لیے کہ میرے جسم کے سلامت نہیں ہے، مجھے طوق و سلاسل میں جکڑا گیا تھا، پابہ زنجیر کیا گیا تھا۔ اے جابر بن عبداللہ انصاری، کربلا سے کوفہ سے شام تک میں نے زحمتیں مصیبتیں اٹھائی ہیں، تعزیانے کھائے ہیں، لیکن ان مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت جو امام سجاد علیہ السلام کے لیے تھی، وہ معروف روایت جسے آیت اللہ جواد قیومی صاحب نے فرہنگ عاشورہ میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سید سجاد سے جب پوچھا گیا مولا آپ کو سب سے زیادہ کہاں زحمت ہوئی، کہاں پریشانی ہوئی، کہاں آپ کو بہت زیادہ مصیبت برداشت کرنی پڑی، تو جناب سید سجاد نے 3 بار اپنی زبان اقدس پر یہ فقرہ جاری کیا تھا، الشام الشام الشام۔ کیوں جناب سید سجاد کربلا کے واقعے کو نہیں نقل کر رہے تھے، وہاں جو مصیبتیں پڑی تھیں اس کو نہیں بیان کر رہے تھے؟ معصومین علیہم السلام کے لیے، اہل بیت کے لیے راہ خدا میں شہادت شرف ہے، ان کی عادت ہے، لیکن شام کے بازار میں، شام کے دربار میں، مجمع میں، بھیڑ میں اہل بیت طاہرین کی خواتین بے مقنوع چادر تھی۔ یہ وہ گراں قدر مصیبت تھی جس کو جناب سید سجاد کربلا کی مصیبت سے زیادہ بڑی مصیبت قرار دیتے ہوئے الشام الشام کہہ رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی زائر الحسین وعلی احبۃ الحسین علیہ السلام۔ پروردگارہ بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ہمیں ہر سال 40 پر، عاشورہ پر، مختلف مناسبتوں پر زیارت امام حسین علیہ السلام کا شرف عنایت فرما۔ وہ مومنین جو وائرس کی وجہ سے، دیگر مصیبتوں کی وجہ سے زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں کر سکتے ہیں، خدایا راستہ ہموار فرما، انہیں شرف زیارت امام حسین علیہ السلام عطا فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔